Viewers, welcome back in our program. जी डॉक्टर साहब, जिस तरह के 14 अप्रैल ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਸਲ 'ਚ ਡਾਊਨ ਟਰੋਡਨ ਦੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਹਰ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਨ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। और 10वें पातशाह दा इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद रखें हमरी गुरियाई। सो ज़ाहिर है कि ये जड़ा है जिनकी ज़ात वर्ण कुल माहें, सरदारी ना भई कदाहें, तिन ही को सरदार बनाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहूं। सो ये एम्पावरमेंट सी। और इहदे च कोई शक नहीं है, जदों असीं 4000 साल दे उस खिते दे इतिहास नूं देखदे ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰੀਅਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਇਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਲ ਡ੍ਰੈਵਿਡਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨੂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਲਗਭਗ 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨੂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। और डॉक्टर BR ਅੰਬੇਦਕਰ बहुत वड्डी शख्सियत, सिख रेवोल्यूशन ने बहुत कुछ बदलिया पंजाब के खिते, जिन्हों बुल्ले शाह ने कहा कि भूरियां वाले राजे कीते, मुगलों जहर प्याले पीते। वो चेंज सी जिहड़ी स्पिरिचुअल इक्वालिटी तो शुरू हुई और अल्टीमेटली पोलिटिकल सॉवरनिटी दे नाल पंजाब दे अंदर जिहड़ा है वो सारा रेवोल्यूशन जिन्हें तब्दीली लियांदी। पर जदों असीं कुल कॉन्टैक्स्ट दे विच देखदे हैं सब कॉन्टीनेंट दे, क्योंकि सिख पावर भी महदूद सी और अनफॉर्चुनेटली समा पा के हौली 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 वरण आश्रम सिस्टम साडे च भी उस दियां जड़ां कदे भी नहीं निकलियां गुरु साहबान दियां टीचिंग्स दे बावजूद। और बहुत वड्डा हिस्सा साडा उस मानसिकता नाल ग्रसिया गया। पर सिख धर्म तो पहलां भी जिहड़ी वड्डी पहली आवाज़ नूं अलामा इकबाल ने ये गल कीती, जदों गौतम बुद्ध की गल कीती तो उन्होंने अलामा इकबाल ने कहा सी कि आश्कार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पे नाज था, शमाए हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, बारिशे रहमत हुई लेकिन ज़मी काबिल न थी। कि भी मींह तो पिया, थॉट सी भारत का एक ड्राई थॉट सी। पर एक स्टेज ते बुद्ध धर्म ने अपनियां जड़ां चंगी तरह ला लईयां, पोलिटिकल पावर भी आ गई और इक्वालिटी का कानसैप्ट, जिथे शूदर नूं बराबर का हक मिलिया, कास्ट सिस्टम उड़ाया, मूर्ति पूजा खत्म की, और जिहड़ी जानवरां दी बली देण दी गल सी, जिहड़ा सारा रिगवेद भरिया होया, गौ मेघ, गज मेघ, अश्वमेघ यज्ञ, गौ मेघ च गां दी बली दित्ती जांदी सी। अज ये सारे गां नूं माता बना के बैठे ने। अश्वमेघ च घोड़े की बली दित्ती जांदी सी, और गज मेघ च गज नूं हाथी नूं मार के बली दे के उहदा मांस फिर सारे बह के खांदे सी। बली देण दा मकसद ही ये हुंदा सी कि फलाणे देवता गां दे मांस नाल खुश हुंदा है, फलाणा हाथी नाल हुंदा है, फलाणा घोड़े खांदे आप ही सी बह के, पर उस देवते दे नाल उहनूं सारा बंद कीता। और फिर किवें बुद्ध धर्म दा सफाया भारत चों होया, अक्सर इसदा जिक्र मैं करदे। और 20वीं सदी दे विच डॉक्टर BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ रूप च जिन्हां दा जन्मदिन 14 अप्रैल ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है, वो शख्सियत रोशन दिमाग ਜਿਹੜੇ इत्थों कोलंबिया यूनिवर्सिटी चों ही पढ़ के गए और बड़े समझते सी, सारे ब्राह्मणवाद ਨੂੰ भी उन्होंने चंगी तरह समझिया, अपने लोगों के लिए भी खलोते। अनफॉर्चुनेटली पूना पैक्ट मैनूं हमेशा लगता 1930 जे उदों सिख लीडरशिप जां ईवन भारत की इस्लामिक विचारधारा वाले भी मजबूती नाल इस गल नूं समझ लैंदे और डॉक्टर अंबेदकर और ये सारा एक अलायंस बन जाता, जिहड़ा हुण मोदी ईरा च बन रहा है, मुसलमान सिख दलित एक पासे इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर शायद ये जिहड़ा हिंदू तवीआं दे हत्थ च पावर आई और जिवें उन्होंने भावें कॉन्स्टिट्यूशन वर्गा डॉकूमेंट जिहदी स्पिरिट नूं जिहड़े जिहदे वर्ड सैकुलर ने, पर क्योंकि हिंदू तवी इन्ने पावरफुल
ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਵਰਡਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ, ਜੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਾਰਿਸ਼ੀਅਸ ਰੀਡਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਧੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਔਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਡੂ ਅੰਬੇਦਕਰਸ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਅਬਾਊਟ ਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾਊਂਟਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ 187 ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਈਰਾ ਹੋਲਡ ਏ ਗਲਿੰਪਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ 187 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ 2018 ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 187 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 2200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਬਾਹਮਣਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਬੋਧੀ ਰਾਜੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਵਰਕ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗਾ ਵੀ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਾਊਂਟਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਬਨਾਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ, ਔਰ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਔਰ ਐਨੀਮਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੰਡਰ ਦਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਡੀਮਡ ਦਾ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆਫ ਟਵਾਈਸ ਬੋਰਨ into the Sangha, the monastic order Buddha founded, the Shudras were admitted, they could become Bhikshu, the Buddhist equivalent of Brahmins. Salvation was not ruled out for women who had their own order, the Bhikshuni Sangha. ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਲਗਭਗ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਚ ਭਿਕਸ਼ੂ ਤੇ ਭਿਕਸ਼ੁਣੀਆਂ ਔਰਤ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। Not only was the hegemony of Brahmins challenged, they also experienced a loss of status under the Mauryan dynasty 321 before Christ era to 187 before Christ era. ਇਹ ਮੌਰੀਅਨ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ this was the greatest blow to Brahmanism. The Brahmins lost all state patronage and were neglected to secondary and subsidiary position. ਕਿ ਇਸ ਮੌਰੀਅਨ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੈਟਰਨੇਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਐਨੀਮਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। The Brahmins therefore lived as the suppressed and depressed classes for nearly 140 years, during which the Mauryan Empire lasted. Mauryan Empire ਜਿਹੜਾ ਮੌਰੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ 140 ਸਾਲ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? The only escape for Brahmins from their ignominy was to usher in a counter revolution. ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ what they did, the man who led the charge against Buddhism was Pushyamitra, commander of the Mauryan army. He assassinated King Brihartha, usurped the throne, and inaugurated the Shunga dynasty. Pushyamitra was a Brahmin. His aim was to destroy Buddhism as a state religion and deploy the state power to facilitate Brahmanism's triumph over Buddhism.
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਟੂ bolster his theory of counter revolution. Pushpamitra performed the Ashwamedhar horse sacrifice on his accession. ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ for the Ambedkar rights Pushpamitra launched a violent and virulent campaign of persecution against Buddhist and Buddhism. ਉਹਨੇ proclaim ਕੀਤਾ he set a price of 100 gold pieces on the head of every Buddhist monk. ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੰਕ ਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 100 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਰੱਖਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੇ ਮਾਰੋ, ਅਗਰ ਬਚ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸੇ ਮਾਰੋ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਕਿ 9ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ सिख हमारे भाई हैं, ये जी गुरु गोबिंद सिंह जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी की। जो ये कुछ होंगे फिर उससे खाते जी आ जाते। फिर उन्होंने यही नहीं किया पुष्यमित्रा ने। पुष्यमित्रा डिसाइडेड टू राइवल अशोका's fame by destroying the 84,000 stupas that the later had built। 84,000 स्तूपे अशोक ने ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੱਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬੈਨੀਅਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇਹ ਮੌਰੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤੂਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਿੰਗਸ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਡੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਉਹਨੇ 84,000 ਜਿਹੜੇ ਸਤੂਪੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਸਾਂਚੀ ਸਤੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਰਹਿ ਗਏ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ, ਫਿਰ 520 ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਏਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਦਾ 520, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 7th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੰਕਾ ਐਂਡ ਮਿਹਿਰ ਕੁਲਾ who killed Buddhists to try to root out Buddhism. The whole history of India is made to appear as though the important thing in it is a catalogue of Muslim invasion, he writes. If Hindu India was invaded by Muslim invaders, so was Buddhist India invaded by Brahminic India. Ambedkar कह रहे हैं कि भी इन्हां दी सारी हिस्ट्री च मुस्लिम इन्वेजन की गल करनगे, महमूद गजनवी आ गया, मोहम्मद गौरी आ गया, ये गल नहीं करनगे कि हाउ Hindu Brahmins invaded Buddhism and destroyed it lock, stock and barrel। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਐਂਡ ਰਿਵਾਈਵਲ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਬ੍ਰਾਹਮਨਸ ਟੂ ਰੂਲ turned them into a privileged class by a margin, converted the varna into caste, degraded the status of Shudra and women, introduced the idea of graded inequality and created conflict and anti-social feelings among। ਹੁਣ graded inequality ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਟਰਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨਇਕੁਅਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲੋਹਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਮਿਆਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ, ਤਰਖਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡਡ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੂਦਰ, ਅੱਧੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਬਣਾ, ਉਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡਡ ਇਨਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਈਵਨ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਵਿਆਹ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਹਾਰ ਹੋਏ, ਤਰਖਾਣ ਹੋਏ, ਚਮਿਆਰ ਹੋਏ, ਜੁਲਾਇਆ ਹੋਏ, ਤੇਲੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡਡ ਇਨਕੁਆਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸ ਦੈਨ ਦਾ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਵੈਲਕਮ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਗਰ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਐਂਡ ਦੀ ਔਨ ਦਿਸ ਡੇ ਆਫ ਅੰਬੇਦਕਰ's birth anniversary, a question therefore, is India in 2018 witnessing a counter revolution of the kind of Pushyamitra ushered in so violently in 187 before Christ era? ਕਿ 2018 ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁਸ਼ਯਾਮਿਤਰਾ ਨੇ ਸਭ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਜਾਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾਏ? ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਟੂ ਹਿੱਟ ਦਾ ਬੁਲਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਚ ਪੁੰਨਿਆ ਤਿਥੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, 6 ਆਫ ਦਾ ਦਲਿਤਸ, ਬਾਈ ਦਾ ਦਲਿਤਸ, ਫॉर ਦਾ ਦਲਿਤਸ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਗੈਦਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਖ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-0137 ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।